I would like to welcome you to the SFS Academy free webinar. So, okay. මම ඔයාලා හැමෝමම පිළිගන්නවා SFS Academy එකේ පැවැත්වෙන දේශනය සඳහා SFS Academy එක ගැන කතා කරොත් SFS Academy is an Autodesk authorized training center. Can you see that my slides are moving? Right, okay. Now it's so SFS Academy is an Autodesk authorized training center in Sri Lanka. So we have more than 15 years of experience, and also we have trained over 1,000 professionals as well as 13,000 students. We have more than 15 training programs as well as more than 20 certificate programs. So we are having over 30 global partners, and SFS Academy is SFS Academy has 3 branches. One is in Moratuwa, in Galle, and in Colombo, Wambalapitiya. So at SFS Academy, we are conducting programs related to architecture, engineering, and constructions. So SFS Academy is, as I mentioned earlier, Autodesk authorized training center, and also we are registered under Tertiary and Vocational Education Commission in Sri Lanka, and also we are an authorized testing center in Setiport. So SFS Academy එක Autodesk authorized training center එකක්. ඒ වගේම Tertiary and Vocational Education Commission Sri Lanka තෘතීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාවෙත් ලියාපදිංචි ආයතනයක්. ඒ වගේම අපි Setiport වල වරලත් testing center එකක්. Autodesk, if I talk about Autodesk is a multinational software corporation that makes software products and services for the architects, engineers, and individuals in construction, manufacturing, media, education, and entertainment industries. So we are having the direct authorization. We are having the authorization in Autodesk USA. So for our Autodesk software courses, you will get that certificate directly from the Autodesk USA. Autodesk software සඳහා සහතික පත්‍රය ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ Autodesk USA ආයතනය මගින්. ඒ වගේම ඔයාලට සහතික පත්‍රය යාළගෙන් තමයි directly ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ තමයි Autodesk accreditation එක SFS Academy එකට ලැබිලා තියෙන. අපි එයාලා යටතේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් 2018 ඉඳන්. So this is the accreditation from the Autodesk USA. And this is the accreditation from TVEC. මේ තමයි තෘතීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි සහතිකය. මේ පැත්තෙන් තියෙන Autodesk ආයතනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය. Why SFS Academy? SFS Academy එක කියන්නේ මම කලිනුත් සඳහන් කරා වගේම Autodesk authorized training center එකක්. ඒ වගේම අපි ඉන්න and එයාලා ගොඩක් එයාලා qualified lecturers ඒගොල්ලෝ complete කරලා තියෙනවා එයාලගේ masters PhD. So ඔයාලට qualified lecturer panel එකක් හම්බ වෙනවා SFS Academy එකේ අධ්‍යාපනයට
අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරොත් එතකොට ඒ වගේම ඔයාලට හම්බ වෙනවා internationally recognized certificate එකක් Autodesk ආයතනය මගින් USA වල certificate එක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා රට යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් එතකොටත් ඔයාලට ගොඩාක් valid ඔයාලට ගොඩාක් recognition එකක් තියෙන certificate එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි ඔයාලගේ purpose එක අනුව courses arrange කරලා දෙනවා. ඔයාලට fast track course එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට individual course එකක් අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම ඔයාලගේ ලොකු batch එකක් ඔයාලගේ එහෙම group එකක් එක්ක ඔයාලට courses කරන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම ඔයාලට ගැළපෙන විදියට ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට අපි courses schedule කරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට හරිම අපේ ආයතනය හරිම flexible academy එකක්. ඉතින් ඔයාලට ගැළපෙන විදියට ඔයාලට courses තෝරගෙන කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට payments ගත්තත් ඔයාලට හරිම flexible installment basis pay කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ opportunities අපි ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටික තමයි. එතකොට අපි Autodesk වල ලියාපදිංචි ආයතනයක් නිසා ඒ software සඳහා අපි world class reference manual එකක් use කරන්නේ according to the international standards. Okay, so SFS Academy ආයතනයේදී අපි train කරනවා kids, school leavers, university students and industry professionals මේ category එකේ ඉන්න individuals ට අපේ ආයතනයෙන් training එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ training programs levels, certificate level programs තියෙනවා, diploma level programs තියෙනවා, NVQ level programs තියෙනවා, professional level programs තියෙනවා, වගේම master diploma level programs තියෙනවා. මේ තමයි Autodesk AEC softwares. AEC softwares කියන්නේ architecture, engineering and construction related softwares තමයි මේ. AutoCAD 2D plus 3D, AutoCAD electrical, Revit architecture, Revit structure, Revit MEP, 3D Max, Maya, Inventor, Fusion 360, BIM 360, Navisworks, Civil 3D, Robot Structural Analysis, Advanced Steel, Eagle. මේ AEC softwares අපේ ආයතනයෙන් අපි පුහුණු කරනු ලබනවා. එතකොට මේ සියලුම පාඨමාලා Autodesk ආයතනය මගින් පිරිනමන සහතික පත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි NVQ programs conduct කරනවා interior designing, draft person, quantity survey, information communication technology, graphic designing. මේ වගේ මේ categories වලට අපි NVQ programs පවත්වාගෙන යනවා. Project planning and management එතකොට අපි PPM concepts, Microsoft Project Professional, Oracle Primavera P6 courses conduct කරනවා. Industry specific programs ගත්තොත් SolidWorks, 3D printing, refrigeration and air conditioning, StatPro, ANSYS Civil, SAP 2000, ETABS, SketchUp and Lumion, Dynamo, Tekla Structures, MEP QS, Civil QS, Occupational Health and Safety, Tinkercad වගේ industry specific programs අපි පවත්වාගෙන යන්න ලබනවා. ඒ වගේම ඔයාලට professional qualifications ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ ආයතනයේ. අපි Autodesk වල ලියාපදිංචි ආයතනය නිසා ඔයාලට පුළුවන් Autodesk certified user certificates examinations වලට face කරන්න අපේ ආයතනයේදී අපි පවත්වාගෙන යන්න ලබනවා AutoCAD ACU, AutoCAD in AutoCAD, Revit Architecture, 3D Max, Maya, Inventor, Fusion 360. මේ courses වලට Autodesk certified user certificate එක ඔයාලට අපේ ආයතනය මගින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ
softwares ගැන හොඳ idea එකක් තියෙනවා නම් ඒ examination එකට face කරලා මේ certificate එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම Autodesk Certified Professional කියන certificate එකක් තියෙනවා ඔයාලට AutoCAD, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, 3ds Max, Maya, Inventor Fusion 360 කියන softwares වල advanced skills තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් නම් complex challenges solve කරන්න මේ workflow වල ඔයාලට පුළුවන් Autodesk Certified Professional කියන certificate examination එක අපේ academy එකේ කරන්න. මේ තමයි ඔයාලට තියෙන professionals and Autodesk certified user certificates පිළිබඳව තියෙන විභාග. ඊට පස්සේ Autodesk certification එක ඇයි වටින්නේ? ඔයාලට ඔයාලගේ career එකේ successful වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ resume එක improve කරගන්න. අපි දන්නවා මේ industries හැම එකක්ම දැන් හරිම competitive. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ personality එක show up කරන්න ඔයාලගේ personality එක ඉදිරිපත් කරන්න මේ certificates important වෙනවා. එතකොට මේ certificates ඔයාලා Autodesk user certificate එක ඔයාලා examination එක හොඳට face කරොත් ඔයාලට මේ AutoCAD certified user කියන මෙතන පෙන්නන මේ logo එක ඔයාලගේ social media වල ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් ඔයා Autodesk certified user කෙනෙක් කියලා. right? මේක හැම software එකකටම තියෙනවා AutoCAD, Revit අර මම සඳහන් කරපු. එතකොට මේක මේ qualification එක important වෙනවා ඔයාට ඔයාගේ career එක succeed කරගන්න. right? එතකොට yes මේ කාරණා තමයි මූලික දේවල්. එතකොට අපි තියෙන්නේ Autodesk ආයතනය මගින් ඔයාලට ලබා දෙන certificate එක මේ තියෙන්නේ Autodesk ආයතනය මගින් ලබා දෙන සහතිකය. mechanical CAD course එක follow කරොත් මම ඉස්සරහට කියනවා course details. ඔයාලට මේ certificates දෙකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වැඩිදුර කරන්න යන course එකට හම්බ වෙන්නේ මොන සහතිකයේද කියලා ඔයාලට වැඩිදුර දැනගන්න පුළුවන්. අපේ coordinatorsලව සම්බන්ධ කරගත්තොත් එයාලගේ දුරකථන අංකත් මම අවසානයේදී ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ ගතත් අපේ SFS Academy එකෙන් conduct කරපු special events, site visits, AutoCAD වල completed program එක photos ඒ වගේ මේ තමයි SFS Academy එකෙන් conduct කරපු courses වල පොඩි එකතුවක්. හැම අවුරුද්දකම අවසානයේ SFS Academy එකෙන් award ceremony එකක් සංවිධානය කරන ලබනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත දක්ෂ සිසුන් නැගයන්න. එතකොට ඔයාලටත් ඔයාලා හොඳට perform කරොත් අපේ courses වල SFS award ceremony එකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. class details ගැන කතා කරොත් AutoCAD කියන්නේ 4 month course එකක්. AutoCAD course එක start වෙනවා June 23rd Monday. recent class එක start වෙනවා June 23rd Monday. උදෑසන 9 ඉඳන් 12 වෙනකම් physical කොළඹ branch එකේදී. එතකොට 24 වෙනිදා Tuesday class එකක් තියෙනවා. full day class එකක් 9 ඉඳන් 4 වෙනකම් physical කොළඹ branch එකේදී. 27 Friday 9 ඉඳන් 4 වෙනකම් physical class එකක් තියෙනවා goal වල. online class එකක් තියෙනවා 29 June Sunday
රාත්‍රී 7 සිට 9 දක්වා ඊළඟ මාසේ කියන්නේ ජූලයි වල පළවෙනිදා අපි ක්ලාස් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා පළවෙනි අඟහරුවාදා 9:30 ඉඳන් 4:30 වෙනකම් ෆිසිකල් මොරටුව. එතකොට 13 වෙනිදා ජූලි තව ක්ලාස් එකක් ආරම්භ කරනවා ඔටෝකැඩ් සඳහා. 1:30 4:30 ෆිසිකල් මොරටුව. ජූලි 20 ඉරිදා ක්ලාස් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා 9 ඉඳන් 12 වෙනකම් ෆිසිකල් කොළඹ. මේ තමයි AutoCAD වල තියෙන ක්ලාස් ෂෙඩියුල් එක. ඔයාලට මේ ක්ලාස් ෂෙඩියුල් එකේ ෆොටෝ එකක් හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ further reference එකට ඔයාලට තව මොන හරි extra information දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට අපේ coordinators ලව contact කරගන්න පුළුවන්. SolidWorks course එක 4 month course එකක් start කරනවා ජූලි 19 Saturday hybrid mode තමයි අපි මේ class එක conduct කරන්නේ physical එනවා නම් ඔයාලට මොරටුව branch එකට join වෙන්න පුළුවන් class එක class එක පවත්වන්නේ 1:00 ඉඳන් 4:00 වෙනකම් ජූලි 19 තමයි start කරන්නේ SolidCam මාස 3 මාරක පාඨමාලාවක් ජූලි 1 වෙනි අඟහරුවාදා ස්ටාර්ට් කරනවා රාත්‍රී 8 ඉඳන් 10 වෙනකම් ඔන්ලයින් Fusion Cam මේ courses දෙකක් 3 month courses දෙකක් Fusion CAD එක ස්ටාර්ට් කරනවා ජූලි 15 අඟහරුවාදා රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඔන්ලයින් මාධ්‍යයෙන් Fusion Cam කියන්නේ මාස 3ක පාඨමාලාවක් ස්ටාර්ට් කරනවා ජූලි 2 වෙනිදා ජූලි 2 වෙනි බදාදා රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඔන්ලයින්. මේ තමයි class details ඔයාලගේ class start කරන dates එතකොට time physical online මේ ආකාරයෙන් තමයි classes පැවැත්වෙන්නේ. ඔයාලට වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා මේකේ ජායාරූපයක් හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේ free webinar එක වෙනුවෙන්ම SFS Academy එකෙන් ඔයාලට special bundle offer එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. AutoCAD and SolidWorks. මේ courses දෙකම follow කරනවා නම් ඔයාලට වෙන්නේ 15,000. ඒ කියන්නේ රුපියල් 50,000ක් වගේ මුදලක් අපි ගත්තොත් AutoCAD course එක 32,500ක් වෙනවා normal course fee එක. SolidWorks course එක ගත්තොත් 44,000ක් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ දෙකම කරනවා නම් ඔයාලට වෙනවා 75,000ට වඩා වැඩි මුදලක්. එතකොට ඔයාලා මේ වෙබින එක නිසාම අපි ඔයාලට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් ලබා දෙනවා මේ courses දෙකම SolidCam මේ courses දෙකම වෙන්නේ 50,000යි it means 15,000 AutoCAD and Fusion 360 වෙන්නේ 40,500 AutoCAD and Fusion 360 Cam 47,500 AutoCAD and Inventor 47,500 මේ තමයි අපි ඔයාලට මේ වෙබින එක සඳහාම දෙන ස්පෙෂල් බන්ඩල් offer එක courses දෙකක් මේ free එකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ offer එක valid වෙන්නේ 25th June වෙනකම් විතරයි ජූනි 25 දක්වා පමණයි මේ offer එක valid වෙන්නේ එතකොට ඔයාලා මේ courses ඒ කියන්නේ AutoCAD, SolidWorks, SolidCam, Fusion 360 CAD, Fusion 360 Cam, Inventor මේ courses ඔයාලට ඒ කියන්නේ AutoCAD course එක විතරක් නම් කරන්න ඕනේ. AutoCAD course එකෙන් ඔයාලා full payment කරනවා නම් 30% deduct වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 30% offer එකක් හම්බ වෙනවා AutoCAD විතරක් නම් කරන්නේ සහ ඔයාලා full payment එකම කරනවා නම්. හැබැයි ඔයාලා installment basis යනවා නම් ඒත් ඔයාලට 15% offer එකක් හම්බ වෙනවා මේ කියපු courses වලට. මේ offer එක තියෙන්නේ ජූනි 25 වෙනිදා වෙනකම් විතරයි. එනිසා ඔයාලට කැමති course එකක් මේ අපේ මේ තියෙන webinar එකේ webinar එකට සහභාගී වුණ නිසා ලබා ගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ course coordinators ලගේ contact numbers Miss Yadiga, Miss Sangeeta. ඔයාලට මෙයාලව contact කරගන්න පුළුවන්. මේ slide එක screenshot එකක් ගහගන්න ඔයාලට useful වෙයි. එයාලව contact කරගන්න. Okay. මං අනිත් slide එකට move වෙනවා. Mr. Roshan Pereira එයා තමයි ඔයාලගේ second session එක conduct කරන්නේ. Currently he is read කරනවා Master in Manufacturing Management at University of Colombo. Mr. Roshan conduct කරනවා session 2 එක. ඒ වගේම session 1 එක Miss Asheni Nahallage conduct කරනවා. Civil, she has already completed her civil and structural engineering degree at University of Bolton. මේ තමයි අද අපේ lecturer panel එක අද webinar එක conduct කරන. හිතනවා ඔයාලට අපේ webinar එකෙන් හොඳ idea එකක් මේ courses ගැන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. And thank you අද webinar එකත් එක්ක join වුණාට. So මම invite කරනවා lecturer අශේනි නහල්ලගේට conduct කරන්න session 2 next session එක. Thank you Denshika. Okay. ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද කට්ටියට පැහැදිලිව? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් මිස් අශේනි ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. මම ඔයාලට මෙතනදි කරන්නේ AutoCAD කියන පාර්ට් එක. මොකක්ද AutoCAD කියන software එක? ඒ වගේම මොනවද අපිට එකෙන් build up කරන්න පුළුවන් drawings? ඒ වගේම අපි මේ course එක ඇතුලේ මොනවද mechanical සම්බන්ධව AutoCAD කියන පාර්ට් එකේදී කතා කරන්න කියන එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ AutoCAD software එකේ interface එක. AutoCAD software එක ගැන idea එකක් තියෙන අය ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් chat box එකට දාන්න. ඒ කියන්නේ දැනට software එක ගැන idea එකක් තියෙන අය. ඔයාලා මොනවද AutoCAD කියන එක ගැන දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් chat box එකට answers දාන්න. කොහොමද ඔයාලගේ අයිඩියා එක මොකක් කියලාද හිතාගෙන ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ AutoCAD කියන software එක ඇයි අපි use කරන්නේ? anyone? AutoCAD කියන software එක ළමයි අපිට mainly use කරන්න පුළුවන් 2D drawings build up කරන්න. එතකොට මෙතන 2D drawings කිව්වහම drawing කිව්වහම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අයට ඔළුවට එන්නේ construction drawing එකක්. එහෙම නැත්නම් house plan එකක්, plan එකක්. එහෙම නෙමෙයි. අපිට object එකක drawing එකක්. ඒ කියන්නේ අපි manufacture කරන object එකක drawing එකක්. එයාගේ view එකක්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ software එක හරහා ඔයාලා graphic design එකක් වගේ design කරන්න ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ print කරන design එකක් design කරන්නේ ඒ දේවල් graphic design කියන දේත් අපිට AutoCAD කියන software එක හරහා කරන්න පුළුවන්. එතකොට AutoCAD කියන software එකෙන් අපි main කරන්නේ 2D drawings කරලා ඒවත් 3D drawings කරන එක. 2D
2D drawing එක බලලා build up කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මේ course එක ඇතුළේ mechanical part එක ගත්තොත් අපි කතා කරනවා කොහොමද 2D drawing එකක් build up කරන්නේ. ඒ වගේම මොනවද තියෙන tools අපි drawing එකේ features කොහොමද up කරගන්නේ. ඒ වගේම drawing එක අපි කොහොමද user friendly විදිහට ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට present කරන්නේ කියන දේවල් ගැන අපි මේ software එක ඇතුළේ කතා කරනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගියාම මේ 2D part එක තමයි. එතනින් එහාට ගියාම අපි කතා කරනවා 3D part එක තමයි. 3D part එකේ අපි කරන්නේ 3D part එකේදී අපි කරන්නේ අපි 2D විදිහට build up කරන drawing එක කොහොමද 3D විදිහට convert කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා manufacture කරාට පස්සේ drawing detail එකක් දීලා එයා manufacture කරාට පස්සේ එයාව කොහොමද අපිට අන්තිම final step එකේදී පේන්නේ කියන දේ අපි 3D object එකක් විදිහට build up කරලා බලමු. හරිනේ. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ AutoCAD කියන part එක ඇතුළේදී අපි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි mechanical කියන subject එකේදී අපි කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා object එකක් design කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් manufacture කරන product එකක් design කරන්නේ. manufacture කරන product එකක් design කරන්න කියලා අපි මෙතනදී කතා කරනවා. ඒකට මම ඔයාලට පෙන්නන්න example drawing එකක්. මෙන්න තියෙන්නේ manufacture දාන drawing එක manufacture වුණාම කොහොමද කියන idea එක තමයි අපි මෙතන layout එකක් කරහා අරගෙන තියෙන්නේ. okay මෙතන layout එක හරහා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි design එකක් කරලා තිනවා. ඒකේ details දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි අරගෙන තිනවා එයා manufacture කරාම කොහොමද පේන්නේ කියලා. එතකොට මේක drawing sheet එකේ එන්නොත් තමයි ඔය විදිහට අපිට 3D object එකක් විදිහට build up කරන්න පුළුවන්. මෙයා 3D object එකක් විදිහට build up කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිනේ මේ තියෙන ඔයාලට example එකක්. කියන්නේ idea එකක් ගන්න තමයි මම මේ drawing එක පෙන්නන්නේ. අමතරව කියොත් අපිට 2D detail එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කොහොමද මේ drawing එක කොහොමද අපිට එක එක views වලින් බැලුවාම පේන්නේ. drawing එකේ මොනවද අපි දෙන්න ඕනේ details එයා manufacture කරද්දී යාට ඕනේ details මොනවද කියන එක අපිට 2D drawing එකකින් දෙන්න පුළුවන්. එයාවම අපිට මෙන්න මේ software එක හරහා මේ විදිහට 3D drawing එකක් විදිහට ළමයි build up කරන්න පුළුවන්. okay ඕක සාමාන්‍යයෙන් AutoCAD කියන software එක ඇතුලේ අපි මේ course එක ඇතුලේ අපි කතා කරන්න ඕන ඔය දේ. එතකොට 3D drawing එයා build up කරගෙන කියන. ඊට අමතරව අපිට මේ software එකෙන් දීලා තියෙනවා ඔයා design කරපු design එක. එහෙම නැත්නම් object එක. ඔයාගේ drawing එක කොහොමද තව කෙනෙකුට present කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි animation video එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක present කරන්න ඒ කියන්නේ ඔයා තව කෙනෙක්ට ඔයාගේ product එක කොහොමද present කරන්නේ කියන part present කරන්න කියන දේ ගැන අපි මෙතනදී කතා කරලා ඒකදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇනිමේෂන් ක්ලිප් එකක් විදිහට අපි finally 3D object එකක් විදිහට build up කරපු product එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ course එක ඇතුලේදී කතා කරන්නේ. එතකොට AutoCAD කියන course එක සාමාන්‍යයෙන් අපි sessions 12කින් කරනවා.
එතකොට ප්‍රධානම sessions 8කින් AutoCAD 2D කියන එක ඔයාලට උගන්වනවා. ඊට අමතරව sessions 4ක් උගන්වනවා 3D part එක. හරිනේ. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට brief ඒ කියන්නේ idea එකක් එන්න ඇති මොනවද අපි මේ course එක ඇතුලේ කරන්නේ. මොකක්ද අපි මේකේ අන්තිමට ගන්න product එක කියලා. මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? අහන්න ඔයාලට. සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයින්ට? හරි. මම දැන් ඔයාලට කිව්වේ overview එකක්. ඒ කියන්නේ මොනවද අපි මේ AutoCAD කියන එක ඇතුලේ mechanical part එක සම්බන්ධව අපි ඉගෙන ගන්නේ සහ උගන්වන්නේ කියන එක ගැන. ඊට අමතරව අද මම ඔයාලට පොඩි introduction එකක් දෙන්නම් මොනවද මේ tools කියන එක ගැන. එතකොට ඔයාලා AutoCAD කියන software එක open කරාම මුලින්ම පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහේ workspace එකක්. මේ workspace එකේ අපිට වැඩ කරන්න තියෙන සීමාව තමයි ළමයි මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ සීමාවේ තමයි අපි මොන හරි drawing එකක් build up කරන්නේ, ඒ වගේම අඳින්නේ, ඒ වගේ මේ drawing එකට අදාළ annotation part එක. ඒ කියන්නේ යාගේ details ලකුණු කරන්නේ මෙන්න sheet එක. ඊට අමතරව තියෙනවා මෙන්න මෙතන උඩ tool bar set එකක් දීලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන පළවෙනි tool set එකකින් අපිට පුළුවන් drawing එකක් build up කරගෙන යන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි tool set එකකින් අපිට පුළුවන් build up කරපු drawing එක modify කරන්න. ඒ වගේම මේ tool set එකකින් අපිට පුළුවන් annotation එකක් කරන්න. annotation එකක් කියන්නේ අපිට text එකක්, dimension එකක්, ඒ වගේම table එකක් create කරනවා නම් details දාලා මෙන්න මෙතන tool set එකෙන් අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ AutoCAD කියන එකේ වැදගත්ම දේ layers කියන එක. layers කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති drawing එකක් build up කරද්දී එකම color එකකින් නැතුව colors කිහිපයකින් build up කරනවා. එතකොට drawing එකක් අපිට build up කරද්දී මෙතන අපිට පුළුවන් layers use කරලා කොහොමද අපි drawing එක areas වෙන් කරන්නේ කියන දේ ගැන වෙන් කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ layers කියන එකෙන්. එතකොට මේ drawing එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති drawing එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා colors කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ අපිට identify කරගන්න ලේසි. detail එකක් නම් ඒ කියන්නේ dimension එකක් නම් red color එකකින් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව reference lines දීලා තියෙනවා purple color එකකින් ළමයි. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් detail ඒ කියන්නේ details reference කරන lines අපි දීලා තියෙන එකේ parts areas පෙන්නන්න. එතකොට මෙන්න මේ දෙයට තමයි අපි මෙන්න මෙතන layers කියන එක use කරන්නේ. එතකොට මම මෙතන ප්‍රධානම use වෙන category තුනක් තමයි කිව්වේ drawing කියන tool එකක් build up කරන්න මොඩිෆයි පුළුවන්. එයාට modification එකක් දෙන්න annotate කියන tool set එකකින් අපිට පුළුවන් annotation එකක්. එහෙම නැත්නම් එයාට text එකක් add කරන්න, table එකක්, dimension එකක් add කරන හැම off කරන්න මෙන්න මේ annotation part එකේ. ඒ layer property කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට areas වලට වෙන් කරන්න. එතකොට ඔන්න ඔය කියන ප්‍රධාන දේවල් 4 use කරලා තමයි mainly ඒ 4 දෙනා use කරලා තමයි අපි drawing එක build up කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන quick access bar එක quick access එකක් drawing එකකට අදාළව ඒ කියන්නේ
ඩ්‍රෝවින් එකක් ඔයාලට ප්‍රින්ට් එකක් ගන්න ඕන නම් සේව් කරන්න ඕන නම් ඒ වගේම අලුත් ඩ්‍රෝවින් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන නම් මෙතන ඒ අදාළ ටූල් සෙට් එක ක්වික් ඇක්සස් බාර් එකෙන් දෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේ software එක ඇතුලේ support එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිතරම ගයිඩ් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ටූල් එකක් ඇක්ටිව් කරොත් ඊළඟට කරන්න ඕනේ ස්ටෙප් එක මොකක්ද? ඊළඟට ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන අයිඩියා එකක් දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මේ කමාන්ඩ් බාර් එක. නිතරම අපි ටූල් එකක් ඇක්ටිව් කරොත් මෙයා ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන දේ ගැන අපිට මේ විදිහට ගයිඩ් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් එකතු වෙච්ච ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් කරාම හෝම් කියන ටැබ් එකේ යට. මම හිතනවා ඔයාලට බ්‍රීෆ් අයිඩියා එකක් ආව කියලා මොනවද අපි මේ software එකෙන් කරන්නේ ඒ වගේම ඒ software එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන tools කියන එක ගැන තමයි මම ඔයාලට බ්‍රීෆ් අයිඩියා එකක් දුන්නේ. අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම කෝස් එක ඇතුළේදී කතා කරනවා. පොඩිම ටූල් එකේ ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් ටූල් එකට වෙනකම් කතා කරන්නේ. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කොහොමද බිල්ඩ් අප් කරන්නේ, ඒ වගේම යාගේ කොහොමද ඇනිමේෂන් එකක් කියන දේ ගැන, ඒ වගේම ඔයාලා ඒක කොහොමද ප්‍රසන්ට් කරන්නේ කියන දේ ගැන අපි කෝස් එක ඇතුළේදී කතා කරනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවද software එක සම්බන්ධව? එතකොට මෙතනදී AutoCAD ගැන කතා කරද්දී අපි software එක install කරන තැන ඉඳලා ඔයාලට සම්පූර්ණ drawing එකක් build up කරන තැනට වෙනකම්ම ඔයාලව guide කරනවා ළමයි software එක install කරන තැන ඉඳලම. එතකොට software එක සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. chat එකට පොඩි message එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? දැන් මම පැහැදිලිව ඇහෙනවද? මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද? ඇහෙනවද මාව කියන්නේ?
ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද ළමයි? මාව ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද? ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවද software එක සම්බන්ධව? ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද? ඕකේ ළමයි එහෙනම් ඊළඟ සෙෂන් එක කරන්න මම මිස්ටර් රුෂාන්ට ඉන්වයිට් කරනවා ඊළඟ සෙෂන් එක කරන්න. ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් මේ කරපු පාර්ට් එක සම්බන්ධව දැන් අහන්න පුළුවන්. ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් AutoCAD software එක ගැන දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් chat box එකට ඔයාලා message එකක් දාන්න. software එක ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. Okay. I invite to Mr. Roshan Pereira to conduct this session to Fusion and SolidWorks. Okay, thank you. Thank you, Mr. Shreni. මං හිතන්නේ මාව ඇහෙනවා right? පොඩි feedback එකක් දෙන්න මාව හරියට ඇහෙනවද කියන එක. Okay. Right. Excuse me. Mr. Susil, can you share the host to Mr. Roshan? Think yeah. I need the host because I can't share the screen. Oh no, I can share the screen. So let's Is it okay, Roshan? yeah, no issue. So I'll manage. Okay. Give me 2 to 3 minutes, so I will share my screen. Right. Right. So let's start the session. I think you all can see the screen. අපි කොහොමද කරන්නේ language එක? සිංහලෙන් කරනවද? ඉංග්‍රීසියෙන් කරනවද? Tamils කවුරු හරි ඉන්නවද? Right. අපි සිංහලෙන් යමු. Okay. So මේ session එකේදී අපි කතා කරන්නේ mechanical
engineering වලට අපි use කරන 3D softwares මොනවද කියන එක සහ ඒකත් එක්ක related වෙන areas මොනවද අපිට explore කරන්න පුළුවන් mechanical engineer කෙනෙක් විදියට right එතකොට මම introduction එකක් දෙන්නම් මම ගැන right මම රුෂාන් පෙරේරා මම mechanical design engineer කෙනෙක් විදියට work කරනවා certain freelancers projects එක්ක ඒත් එක්කම මම certified SolidWorks expert and certified fusion user certifications තියෙන mechanical engineer කෙනෙක්. එතකොට multiple levels වල තියෙන companies එක්ක multiple projects මේ වෙනකොට 45ක් 50කට කිට්ටු වෙන්න complete කරලා තියෙනවා මගේ පැත්තෙන් using SolidWorks plus other softwares like NX Fusion SolidCam SolidWorks Cam ඒ වගේ platforms එක. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අපිට explore කරන්න තියෙන areas කියන එක මේ තියෙන දේවල් එක්ක. so අපි basicම ගත්තොත් එහෙම මම මේක හැම session එකක් මුලින්ම කතා කරන දෙයක් මේ තමා 1950s වල CAD තිබ්බ විදිය right ඒතර CAD නෙමෙයි right computer design වලට කලින් කට්ටිය වැඩ කරපු විදිය right එතකොට මේ softwares එන්න කලින් අපි මම කියන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය නෙමෙයි but human race එකක් විදියට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා ලෝකේ තියෙන වේගයෙන් යන jets හදලා තියෙනවා right XR71 Blackbird ඊට පස්සේ අපි හඳට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඊට වඩා ලොකු දේවල් කීපයක් කරලා තියෙනවා right ගත්තොත් ගොඩාක් improvements කරලා තියෙනවා CAD එක නැතුවත් right හැබැයි අපිට CAD එකත් එක්ක ආපු advantage එක තමයි ලොකු workforce එකක් තියෙන තැනක් අඩු කරලා අපිට rapidly design කරලා prototypes හදලා ඊට පස්සේ production එකට introduce කරන්න පුළුවන් products. ඕක තමයි අපිට තිබ්බ advantage. එතකොට තමයි mainly එන්නේ mechanical design softwares right. අපි ගත්තොත් SolidWorks plus Fusion both are mechanical design automation softwares right. අපි මේවා කියනවා feature based and parametric solid modeling design tools කියලා right. ඒක main important දෙයක් feature based and parametric modeling solid modeling design tools right. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මේ වෙනකොට තව જાතියක් හදනවා free forming 3D forms කියලා right. අපි ගත්තොත් like cartoons වගේ දේවල් right 3D cartoons වගේ දේවල් හදන්නේ free forming softwares වලින් right 3D Max Maya ඒ වගේ softwares වලින්. හැබැයි ඒ වගේ මේ වගේ වෙනස තියෙන්නේ අපි ඒවට ගොඩක් parameters දෙන්නේ නැහැ right. එතකොට මේකෙදි අපේ main focus එක තමයි අපි model එකක් ඇතුළට parameters දෙන්න ඕනේ right. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මේ වගේ box එකක් design කරනවා නම් right box එකක් design කරනවා නම් right? අපි මේ box එකේ parameters ටික දෙන්න ඕනේ simply length එක මොකද්ද width එක මොකද්ද height එක මොකද්ද කියන එක right. ඕකට අපි කියනවා parameters කියන එක සහ මේකේ තියෙන දේවල් මේවා horizontal මේවා vertical කියන දේ අපි දෙන්න ඕනේ right. එතකොට අපිට මේ mechanical design softwares use කරලා කරන්න පුළුවන් work scope එකක් තියෙනවා right. අපි ගත්තොත් එහෙනම් mainly දැනට work use වෙන mechanical design softwares එන්නේ මේවා right. Autodesk Inventor, Creo, Fusion 360, ANSYS, SolidWorks, Simulia, NX right. එතකොට මේකෙනුත් දැන් rapidly grow වෙන software එකක් තමයි Fusion 360. එතකොට අපිට ගත්තොත් එහෙම market එකේ 80% විතර hold කරන කෙනෙක් තමයි SolidWorks right. Dassault Systems කියන company එක ඇතුලේ එන SolidWorks කියන software එක right. ඒ කියන්නේ එයාලා සෑහෙනට develop කරලා තියෙන එයාලගේ software එක right. right. අපි පොඩි clip එකක් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. You have things to make, from the practical to the incredible. Imagining the biggest ideas right down to the tiniest details. You make real things for real work. We have the design solutions to make them happen, bringing your visions to life quickly, easily, accurate, wherever and whenever inspiration strikes. SolidWorks was built by engineers and designers for engineers and designers, a global but close-knit community of learners, teachers, doers, and makers who care about camaraderie as much as we care about technology, and we care a lot. But turning the hypothetical into the physical is a team sport.
That's why we're consistently enhancing our software based on your direct feedback, infusing it with the latest technology, and increasing its capabilities to meet your specific needs. For more than 30 years, we've been evolving with you, making product development more accessible, scalable, sustainable, enjoyable, investing in the future, your future, with cloud technologies, real-time collaboration, artificial intelligence, and beyond. And we're just getting started. SolidWorks is everywhere. Whoever you are, whatever you need, we've got it covered. You make the future. We help make it possible. right එතකොට ඕක තමා බේසික්ම දේ right අපි මොකක් හරි software එකක් ගන්නෙ right අපේ තියෙන work එකක් easy කරගන්න right එතකොට මේ software එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමා right අපිට 3D modeling use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ visualization එක improve කරගන්න right එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපි normally university එකේදී 2D drawings අඳිනවා right 2D drawings අපිට read කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඒකට කාලයක් train වෙන්න වෙනවා ඒ විදිහට අපේ ඇහැ right මොකද front එක තියෙනවා plan එක තියෙනවා end එක තියෙනවා ওই තුන බලලා අපිට එකෙන් idea එකක් ගන්න පොඩ්ඩක් time එක යනවා හැබැයි අපි train කරාට පස්සේ ඒක පුළුවන් හැබැයි අපි 3D modeling software එකක් use කරද්දී අපේ visualization එක improve වෙලා තියෙනවා මොකද අපි real time 3D image එකක් තමයි බලන්නේ right එතකොට අපේ accuracy එකයි efficiency එක improve වෙලා තියෙනවා right මොකද අපි දන්නවා මේක මෙතෙන්ට ආවොත් තමයි මේක හරියට fix වෙන්නේ කියන එක right ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ parts නැත්නම් components නැත්නම් assemblies අරගෙන real world එකේ වෙන scenario එක දීලා simulate කරන්න right එතකොට අපි course එකේදී කතා කරනවා කොහොමද basic part model එකක් create කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ඒක validate කරන්නේ right මේක මෙච්චර force එකක් දුන්නොත් withstand වෙයිද right ඒ withstand වෙන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක improve කරන්නේ optimization part එක right එතකොට අපිට ඔය විදියට ඔය workflow එකේ ගිහිල්ලා අපිට first complete design එකක් ගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් යන්න prototypes develop කරන්න right එතකොට prototypes අපි හිතමු ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් වෙලා තියෙන process එක තමයි 2D drawing එක අඳිනවා right ඒක manufacture කරලා ඒක තමයි test කරන්නේ right එතකොට prototypes අපි කීයද 100ක් විතර හදන්න වෙනවා අපිට test results ගන්න right නැත්නම් සමහර කට්ටිය partition කරලා ඉවරලා මේක මේ විදිහට වෙයි කියලා assume කරලා තමයි work එක කරන්නේ right එතකොට අපිට දැන් opportunity එකක් තියෙනවා මේක real 3D model කරලා ඊට පස්සේ ඒක simulate කරලා බලලා ඒකේ analysis එකෙන් පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් ඒක optimize කරලා අපිට prototypes 50කට වගේ limit කරන්න පුළුවන් ඒ 50 අපිට test කරා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නැත්නම් 5ක් හෝ 6ක් test කරා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අපේ production එකට right එතකොට අපි මෙන්න මේ areas ටික කතා කරන අපි පොඩි case study එකක් කතා කරමු කොහොමද මේ work එක වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට right එතකොට basic ම ගත්තොත් එහෙම අපිට Fusion 360 plus SolidWorks දෙකම තියෙනවා right එතකොට මේ දෙකේම මේ scope එක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා right එතකොට basic Fusion or SolidWorks interface එක ඊටසේ feature based modeling parametric modeling කියන එක design intent එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක right ඊටසේ කොහොමද මේ දේවල් ඒ කියන්නේ වාගේ sketch එකක් කොහොමද design intent එකට effect වෙන්නේ නැත්නම් feature එකක් කොහොමද design intent එකට effect වෙන්නේ කියන එක ඊට පස්සේ sketch එකක් කරන්නේ කොහොමද basic part model එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සහ අපි real industry case studies කීපයක් කතා කරනවා course එක ඇතුළේදී එතනින් පස්සේ අපි එතනින් යනවා computer aided engineering plus computer aided manufacturing කියන segments වලට ඒත් එක්කම ඒවට අදාළ tools අපි කතා කරනවා right අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ගමු case study එකක් මෙන්න මේ විදියට right අපි ගත්තොත් මේක තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන SolidWorks basic user interface එක right එතකොට අපි ගත්තොත් මේක තියෙන prosthetic leg එකක් right මම මේකේ image එකක් දාලා තියෙනවා මේ තියෙන prosthetic leg එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි මේක use වෙන්නේ right එතකොට මේකේ මට තියෙන work එකක් කරන්න තව ඉතුරු වෙලා මෙන්න මෙතන right මෙන්න මෙතන මේ arm එකයි මෙන්න මේ ඉස්සරහ තියෙන foot එකයි දෙක join කරන්න මට මෙතෙන්ට පොඩි joining part එකක් create කරගන්න ඕනේ right
so ඒක මම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. right එතකොට අපිට options දෙකක් තියෙනවා මේකේ. මේක මම ඉන්නේ assembly කියන environment එකේ right. අපිට කෙලිම part environment එකට ගිහිල්ලා concept එකක් develop කරගෙන යන්න පුළුවන් right. පළවෙනි දේ තමයි මේක මෙතෙන්ට join වෙන්න ඕන නම් මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ? මෙතන diameter එක 6 මේකේ diameter එක 8 right. just block එකක් වගේ එකක් තිබ්බනම් හරි නේද? right. මම යනවා file new part right. මේ part එකේදී මම design කරනවා right. එතකොට 3D modeling වලදී අපි basicම use කරන්නේ sketch එකක් use කරනවා. ඒ sketch එකට thickness එකක් add කරනවා. ওই විදිහට තමයි අපි 3D model එකක් කරන්නේ. අපිට fully 3D sketch එකක් කරන්න තාම තියෙන practice එක මදි. මොකද අපි 3D දේවල් දැක්කට අපි ගොඩක් understand කරන්නේ 2D දේවල්. right. එතකොට ලේසිම දේ තමයි 2D sketch එකක් කරනවා. ඒක 3D වලට expand කරනවා right. මම කරන්නේ planes තුනක් අපිට තියෙනවා mainly right. planes තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති plane එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී පොඩි trick එකක් තියෙනවා. අපි 2D drawings හදන්න plan එකක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහට right. අපිට ඒක ආයි අඳින්න ඕනේ නැහැ. අපි මෙතන already model කරපු model එකක් තියෙන්නේ right. ඔයා එහෙම plan එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් use කරන්න. ඔයාගේ top plane එකේ තියෙන්න ඕනේ top view එකට එන්න ඕන features right. එතකොට front plane එකේ තියෙන්නේ front view එකට එන්න ඕන features, right plane එකේ තියෙන්නේ right view එකට එන්න ඕන features. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා අපි model එක කරන්න ගත්තා නම් හරි right. මම යනවා මගේ top plane එකට right. මම ඊට පස්සේ මේ විදිහට rectangle tool එක use කරලා මේ වගේ block එකක් sketch කරනවා right. block එකක් sketch කරනවා. මේකට මම dimension එකක් දෙනවා. මෙන්න මම දෙන parameters right. අපි හිතමු 45 කියලා. මම just දෙන්නේ right 40 වගේ දෙමු අපි right. length එක මම දෙන්නම් 70 වගේ right. දැන් මම features වලට ගිහිල්ලා මේක extrude කරනවා right. අපිට දෙන්න පුළුවන් mid plane වගේ end condition එකක් right. ඒ කියන්නේ symmetric කරන්න තමයි මම mid plane එක දුන්නේ. කියන්නේ මගේ top plane එකේ නම් උඩට 5 mm යටට 5 mm extrude වෙන්නේ right. thickness එක අපි 10 mm වගේ දෙන්න right. දැන් අපි දන්නවා අපිට ඕනේ මෙතනින් hole එක right. මම මේ face එකේ sketch කරනවා right 6 mm hole එක right. 6 mm hole එක අපිට හොඳම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි දැන් අපි දන්නවා මේක තියෙන්නේ right මේ වගේ pin එකක් තියෙන්නේ right. ඒතකොට double pin එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ තැන් වලට use වෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් use කරන්න right hole wizard කියන option එක right. hole wizard කියන option එකේ මම යනවා hole type එක right. අපි මේක hole type එක අපි යන් asymmetric මෙතන තියෙනවා double holes right. මම යනවා මෙතනින් 6 mm double hole එකකට මගේ end condition එක වෙන්නේ through hole. අයි මට මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ පැත්තේ ඉඳන් අනිත් පැත්තට කට් කරන්න ඕනේ. මගේ position එකට යනවා. position එක කියලා මම මේ face එක select කරලා මම මේ වගේ තැනකින් double hole එක apply කරනවා right. දැන් මම smart dimensions වලට ගිහිල්ලා මේකේ length එක දෙනවා right. අපි දෙමු just 25 වගේ right 25 වගේ දෙමු. අපිට ඉස්සරහට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ right. මේ දෙක මම horizontal කරනවා දැන්. ඔව්වා තමයි මගේ parameters right. මේ 25 mm එක එතකොට මේක horizontal වෙච්ච එක ඔය තමයි මගේ parameters එන්නේ right. දැන් මේ විදිහට අපිට අපේ block එක එනවා. මම මේක save කරගන්නවා right. so linking block කියලා ගමු අපි right. linking block කියලා ගමු right. දැන් මම යනවා මගේ assembly එකට. assembly එකේ මම මගේ block එක import කරනවා right. මේක තමයි මගේ block එක. මම මේක import කරනවා මෙතනට
right අපි පොඩ්ඩක් මේක turn කරගමු මම right click කරලා turn කරගෙන මම මේක mate කරනවා right මෙන්න මේ hole එකයි මේ pin එකයි දෙක coincident කරනවා so concentric කරනවා right එතකොට මේ දෙකම එකම center එකක තියෙන්නේ right දැන් මට ඕනේ මේක හරියටම මැදට එන්න මම යනවා standard වලින් advanced mate වලට යනවා with mate එකට with mate එකේදී මට තියෙනවා මේ පැත්තේ මේක with selection එක අපි මේකට කියනවා tab selection එක කියලා right මම මේ විදිහට select කරගන්නවා right දැන් අපි ගත්තොත් එimhe මේකේ හරි center එකට තමයි 8 mm hole එක එන්නේ දැනට මේක මේ move වෙනවා right මම mates වලින් අයින් වෙලා මම මේක ආයි right click කරලා open part in position කියන තැනට ගිහිල්ලා right තව hole wizard එකක් අරගෙන ඒකෙත් මම double pin එකක් දෙන්නේ මේක වෙන්න ඕන කීයක්ද 8 mm right අපි මේක through all දෙන්නේ නැතුව blindly දෙමු right මේක අපි ගත්තේ 70 නේ 40 mm වගේ අපි යමු මම මේක හරි center එකකින් place කරනවා right මේ වගේ දැන් මම යනවා ආයි මගේ assembly එකට එතකොට assembly එකේ කියනවා model එකේ change එකක් තියෙනවා මේක rebuild කරන්න ඕනද කියලා මම yes කියලා දෙනවා එතකොට මේ model එක change වෙලා තියෙනවා right දැන් අපිට පුළුවන් මේ දෙක ආයි concentric කරන්න right එතකොට අපිට මේ විදිහේ model එක ගන්න පුළුවන් right දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ optimization part එක right අපිට පුළුවන් මේ assembly එක evaluate කරලා බලන්න right අපිට පේනවා මෙන්න මේ link එකයි දෙක මොකද්ද intersect වෙනවානේ අපිට පුළුවන් interference detection එකට ගිහිල්ලා මේ දෙකේ කොච්චර volume එකක් interfere වෙනවද කියලා හොයාගන්න right අපි මේ assembly evaluation එකක් කරන්නේ right අපි ගත්තොත් එහෙම cubic millimeters 4422.47 cubic millimeters intersect වෙනවා right දැන් අපිට ඕන නම් පුළුවන් ඒ volume එක අයින් කරන්න right නැත්තම් අපිට පුළුවන් කෙලිම මේ කැල්ල කපලා අයින් කරන්න right මම යනවා open part in position right මේ face එකේ මම sketch කරනවා right අපි මේක පොඩ්ඩක් visible කරගමු right මේ side එකේ sketch වෙන්න ඕනේ right මම rectangle එකක් sketch කරනවා මෙන්න මේ විදිහට right මේකේ width එක එනවා right මම දෙන්නම් 20 මේකේ thickness එක අපිට දෙන්න පුළුවන් 30 millimeters වගේ නැත්නම් 35 වගේ දෙමු ප්‍රශ්නයක් නැහැ right 35 වගේ දෙමු දැන් මේක හරි center එකේ නැහැ right මම select කරනවා මේකේ mid point එකයි origin එකයි දෙක horizontal වෙන්න ඕනේ right දැන් බලන්න මේ sketch එක ආයෙත් fully defined state එකට එනවා right මම මේක features extrude cut through all cut කරනවා right through all cut කරනවා දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ model එක right මේ විදිහට තමයි අපේ model එක එන්නේ right දැන් අපි මේක හිතන්න ඕනේ ඊළඟ part එක දැන් අපි හැමදාම design කරද්දී හිතන්න ඕන main දෙයක් තමයි right අපි කොහොමද end of the day මේ component එක manufacture කරන්නේ right කොහොමද මේ end of the day මේ component එක manufacture කරන්නේ එතකොට අපිට ඒකට tools තියෙනවා use කරන්න right ඒකේ tool එක තමයි අපි කියනවා CAM tools කියලා right computer aided manufacturing tools එතකොට අපි මේ computer aided manufacturing tool එකක් use කරන්න අපි හදන්න ඕනේ manufacturability තියෙන component එක right දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ component එකේ manufacturability තියෙනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා right මෙතන කට්ටිය කොහොමද background එක තියෙන්නේ
කාට හරි කියන්න පුළුවන් තමන්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොන වගේද කියලා මොන සයිඩ් එකෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ලහිරු මනෝජ් මම just මේ randomly දෙන්නෙක් ගත්තේ. මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඔයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. millimeters, hello millimeters, මට ක්ලියර් වුණේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ඔයාලා මැකැනිකල් ඉන්ජිනියරින් මොකක් හරි ෆලෝ කරන කට්ටියක්ද නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන කට්ටියක්ද? millimeter, මිලිමීටර්ස් කියලා කිව්වේ. hello මොකක් හරි ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් තියෙනවා වෙන කෙනෙක් අපි බලමු. hello, hello ඔව් ක්ලියර් මදි. right අපි දිල්ෂා ඔව් සර්. මොකක්ද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාගේ තියෙන්නේ? මම ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකට තමයි කරන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ CNC සයිඩ් එකේ. ඔව්. right okay මැෂින්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකම කරනවා. කියන්නේ මැෂින් ඔපරේටර් okay okay දැනට එතකොට වර්ක් කරනවා ඔයා CNC ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් විදිහට නේ? වර්ක්ෂොප් එක කරනවා. හරි okay right good. එතකොට ධනංජය මම ඒවියේෂන් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ main purpose එක designing ද manufacturing ද මේන්ටෙනන්ස්. maintenance okay right right ඒ කියන්නේ mainly designing part again right okay thank you Yeah. right ඒ කියන්නේ එතකොට කට්ටියගේ background එක තියෙනවා mechanical engineering side එක right එතකොට මේ වගේ component එකක් design කරද්දී අපි mainly දැනගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා ඒක තමයි අපි මොන method එක use කරලාද මේක manufacture කරන්න කියලා right අපිට පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා right අපි metal part එකක් නම් මේක plastic part එකක් නම් අපිට පුළුවන් injection molding වලට යන්න නැත්නම් 3D printing වලට යන්න right component එකක් දෙකක් නම් 3D printing වලට යන්න පුළුවන් එතකොට components ලොකු ප්‍රමාණයක් හිතන්නකෝ පැයට අපිට ඕනේ components 1000ක් 2000ක් වගේ නම් අපිට injection molding වලට යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේක metal piece එකක් නම් අපිට metal 3D printing කියලා option එකක් තියෙනවා නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක milling operation එකට යන්න right milling වලදී තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි use කරන්නේ round cutter එකක් right අපි ගත්තොත් එහෙම example එකක් විදියට right අපිට තියෙන හැම tool එකක්ම right ඒක තියෙන්නේ round cutter එකක් right අපි ගත්තොත් end mills ගත්තොත් right මේ තියෙන ඔක්කොම end mills right දැන් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේ end mill එකේ radius එක corner radius එක හැමතිස්සෙම මෙතන ඉතුරු වෙනවා right එතකොට අපිට කොච්චර පොඩි tool එකක් දැම්මත් මේ විදිහේ 90 degree එකක් ගන්න බෑ 90 degrees ගන්න ක්‍රම තියෙනවා හැබැයි මේ වගේ තැනකදී ඒක කරන්න බෑ right එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට corner radius එකක් දෙන්න ඕනේ මම යනවා features වල applied feature එකකට right මේ ඔක්කොම sketch features මම යනවා applied feature එකකට applied feature එකෙන් අපි දෙමු 5 mm වගේ radius එකක් මේ වගේ මම මේ තැන් දෙකට 5 mm radius එකක් දෙනවා right ඊළඟට මම යනවා දැන් මගේ interference එක ඉවරයි right මගේ interference එක ආයි වෙන්නේ නැහැ right අපිට ඕනම් ආයි check කරලා බලන්න පුළුවන්
මේකේ මේ කම්පොනන්ට් එකයි මේකයි ඉන්ටර්ෆියර් වෙනවද? ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකක් නැහැ. එතකොට මේ කම්පොනන්ට් එකයි මේකයි ඉන්ටර්ෆියර් වෙනවද? ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකක් නැහැ. right? දැන් මට පුළුවන් මේක ඔප්ටිමයිසේෂන් තැනට අරන් යන්න. right? දැන් මම මේ මොඩල් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕනේ. right? දැන් මේක මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන කම්පොනන්ට් එක මේ කම්පොනන්ට් එක දැන් මෙයා මේක වෙයා කරනවා නම් right මේක wearable prosthetic leg එකක්. එතකොට මෙයා කරන්නේ මොකද? අපි කකුල මේ විදියට motion එකක් දෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ මෙතෙන්ට? right? මෙන්න මේකට මෙතනින් fix වෙලා right? මෙතෙන්ට load එකක් එනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක්ගේ බර වගේ එනවා. right? මේක tip වෙනකොට right? එතකොට අපිට ඕන ඒක understand කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ motion එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. right? එතකොට මේකේ කොහොමද වෙන්නේ? මෙතනින් fix වෙලා තියෙන්නේ. right? මෙතන rotation එකක් විතරයි තියෙන්නේ. right? එතකොට මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? මේකට load එකක් එන්න පුළුවන් chance එකක්. right? load එකක් එන්න පුළුවන් chance එකක්. එතකොට අපි මේ component එක optimize කරන්න ඕනේ. right? optimize කරන්න මම use කරනවා SolidWorks. sorry. add-in එකට යන්න. add-in එකේ තියෙනවා අපිට SolidWorks simulation. right? දැන් මම මගේ ස්ටඩි එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා. right? අපි ස්ටැටික් ස්ටඩි එකක් ස්ටාර්ට් කරමු. right? මම දෙනවා මේක මැටීරියල් එක ෆස්ට් මැටීරියල් එක සාමාන්‍යයෙන් මේවා ලයිට් වේට් වෙන්න ඕනනේ. ලයිට් වේට් උනේ නැත්තම් අපි හිතමුකෝ දැන් ගෑල්ලමට අමාරු වෙන්නේ මේක කකුලේ තියාගෙන ඉන්නේ. මේක උස්සගෙන දුවන්න බෑ. right? එතකොට අපි පොඩක් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි right? ඇලුමිනියම් එකට යන්න 2024 361 කියන මැටීරියල් එකට. එතකොට මේ ලයිබ්‍රරි එකේ අපිට ඕන තරම් මැටීරියල්ස් තියෙනවා. අපිට ඕන කස්ටම් මැටීරියල්ස් සෙට් කරන්නත් පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ මම මගේ කනෙක්ෂන්ස් මොකුත් නැහැ. මගේ මේන් ෆික්ස් ජියෝමෙට්‍රි එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ප්ලස් මෙතන. right? ඊළඟට මගේ මේකට ලෝඩ් එකක් ඇප්ලයි වෙනවා. right? මේ ෆේස් එකේ right මේ ෆේස් එකට දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ටික cancel out වෙනවා. right? අපි direction එකක් select කරන්න ඕනේ නිසා අනිවාර්යයෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට top line එක select කරලා මේක through right? downwards අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් හිතමු බර කිලෝ 50ක් කියලා. කිලෝ 50ක් නම් නිව්ටන් කීයද? roughly අපි ගත්තොත් එහෙම 50 kilos කියන්නේ නිව්ටන් කීයක්ද? right? 500 newtons වගේ right? දීලා ඊට පස්සේ මේකේ තව අපි පොඩක් කතා කරන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මම මේ rough workflow එක කියන්නේ. yes right? thank you. මේ rough workflow එක මම කියන්නේ අපි මේක run කරනවා. right? එතකොට මේ විදිහට අපිට calculations ටික එනවා. right? දැන් අපිට answer එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right? answer එක අපිට තියෙනවා තුනක්. stress එක, displacement එක, ඊළඟට strain එක. right? අපි stress එක බැලුවොත් එහෙම මෙයාගේ material එකේ yield strength එක right? yield strength එක තියෙනවා 3.9 10 to the power 8. මෙයාගේ 1 විසි stress එක maximum 1 විසි stress එක එන්නේ 5.7 10 to the power 7. right? එතකොට මෙයාගේ material එකේ yield strength එක වැඩි මෙයාගේ 1 විසි stress එකට වැඩිය. right? එතකොට මේ model එක ඇත්තටම හොඳ model එකක්. right? මේක pass වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම maximum settings වලට ගිහිල්ලා right? chart options වලින් අපිට දෙන්න පුළුවන් minimum maximum කොතනද තියෙන්නේ කියලා. right? අපි ගත්තොත් minimum තියෙන මෙන්න මෙතන, maximum තියෙන මෙන්න මෙතන. right? මේ රතු පාට වෙන්නේ failure එකක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මෙතන maximum stress එකක් තියෙනවා කියලා. right?
දැන් displacement එකට ගියොත් right මේකට එහෙම load එකක් එනකොට 0.16 millimeters මේ මෙන්න මෙතන maximum displacement එකක් තියෙනවා 0.16 millimeters කියන්නේ ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ right දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න right දැන් අපි දන්නවා මෙන්න මේ area ටිකම right අපිට මොකද්ද තියෙන කේස් එක material එක ඕනේ නෑනේ material එක ඕනේ නෑ මොකද එන stress එක හරිම පොඩි right ඒ නිසා මම model එකට ගිහිල්ලා model environment එකේ පළවෙනියටම කරනවා right මේකේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ material bulk එකක් අයින් කරලා දාන්න right මම මේ විදිහට කට් කරනවා මෙන්න මේ shape එක right අපි දෙමු මෙතනින් මේ පැත්තට 10 millimeters මේ පැත්තට 25 millimeters right මම extrude cut කරනවා මේක through wall cut කරනවා right දැන් මම මේකම use කරලා මගේ design එක symmetric වෙන්න මම මේක right mirror කරනවා mirror tool එක use කරලා right ඒත් එක්කම මට පුළුවන් මේකේ මැද right මේ වගේ right එතකොට මම මේ side එකෙන් right 5 millimeters වගේ offset එකක් දෙනවා මේ side එකෙන් another 5 millimeters offset කරනවා right මම මෙතන point එකේ ඉඳන් edge එකේ ඉඳන් මේක 4 millimeters වගේ offset කරනවා right ඊට පස්සේ මේකයි origin එකයි දෙක horizontal කරනවා මම මේකත් cut කරනවා right දැන් අපි දන්නවා අපි මේක machine කරන්න යන්නේ මොකක් use කරලාද right in mill එකක් use කරලානේ අපි එතකොට මේ ටික corner radius එකක් දුන්නා නම් හරි right මේකේ අපිට radius එක ඕනම් අඩු කරන්න පුළුවන් 2 millimeters වගේ right මේ විදිහට තමයි අපිට design එක finally එන්නේ right අපිට ඕනෙම නම් මේකේ thickness එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන් safe side එකට right 12 millimeters වගේ වැඩි කරන්න පුළුවන් right දැන් අපි යමු අපේ simulation එකට right මම මේක ආයෙත් run කරනවා මොකද අපි වෙනස්කම් කරපු නිසා right තාමත් මේක model එක pass right මොකද yield strength එක one way stress එකට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැති නිසා right එතකොට material එක තාමත් withstand කරනවා මේක pass වෙන්න right ගත්තොත් එහෙනම් මේ විදිහේ motion එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ right දැන් අපිට පුළුවන් යන්න අපේ assembly එකට right මේක තමයි අපේ assembly එක right මේ විදිහට අපේ model එක finalize කරන්න පුළුවන් right ඕක තමයි අපි normal 3D modeling කරන path එක right අපිට මොකක් හරි requirement එකක් තියෙනවා ඒ requirement එකට අදාළ වෙන විදිහට අපි මේක design කරනවා ඊට පස්සේ ඒක evaluate කරලා බලනවා through various tools right assembly evaluation tools වෙන්න පුළුවන් simulation tools වෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට evaluate කරලා ඒක අපි අරන් යනවා එතනින් එහාට මේක කොහොමද function වෙන්නේ කියලා right ඒකට ඒ function එකත් එක්ක අපිට ඕන requirement එක දැන් මෙතනදී අපිට ඕනේ high strength එකක් තියෙන්න ඕනේ හැබැයි weight එක less වෙන්න ඕනේ right මොකද මේක leg එකට දාන prosthetic කියන්නේ එතකොට මේක ගොඩාක් overweight වුණොත් එහෙම මෙතන තියෙන කකුලට අමාරුයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් weight එක අඩු කරගෙන යන්න ඕනේ. right? ඔය විදියට කරලා අපිට පුළුවන් ඊළඟට මේකේ detail drawing එකක් create කරන්න. right?
අපි යම් file make drawing from part, right? තාමත් අපි 2D drawing environment එක වැඩ කරන්නේ දැනට අපි ගත්තොත් එහෙම වෙන වෙන තැන්වලදී අපි ගත්තොත් ලෝකේ වෙන වෙන තැන්වලදී අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන tools හදලා තියෙනවා, right? model based definitions වගේ MBD වගේ tools, ඒ කියන්නේ manufacturing වලට. හැබැයි තාමත් ගොඩාක් රටවල් depend වෙනවා 2D drawing එකක් එක්ක තමයි manufacturing ඉස්සරහට අරන් යන්නේ, right? ඒ නිසා අපිට 2D drawing එකක් හදන එක අනිවාර්ය කාරණයක් වෙනවා, right? මම මේ වගේ sheet එකක් ගන්නවා, right? එතකොට මේ වගේ sheet එකකත් ඔයාට එක එක variations ගන්න පුළුවන්, right? අපි ගත්තොත් එහෙම මේ විදියට ඔයාට empty sheet එකක් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්, right? sheet format එකක් එක්ක. sheet format එකක් එක්ක ගත්තොත් එහෙම මේකේ title එක ඊට පස්සේ කවුද ඇන්දේ ඒ ටික ඔයාට automatic fill වෙන විදිහට හදන්නත් පුළුවන්, right? ඊට පස්සේ අපිට බලන්න අපේ model එක මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? right අපිට ඕන arrangement එකකට අපිට මේක හදන්න පුළුවන්, right? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ view palette එකෙන් අපි මේකට කියනවා view palette එක කියලා. view palette එකෙන් අපිට ඕන arrangements ටික දාගන්න තියෙන්නේ, right? මම front plane එක front view එක ගෙනලා මෙතනින් තියෙනවා, right? ඊට පස්සේ එයා automatically drag කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ top view එක. ඊට පස්සේ අපිට ඒකෙම ගන්න පුළුවන් අපේ right view එක, right? ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේකට isometric view එකක් ගෙනල්ලා තියන්නත් පුළුවන්, right? දැන් මට ඕනේ මේ isometric view එකේ display state එක වෙනස් කරන්න මේ වගේ, right? දැන් අපිට තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් properties වලට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ type of projection මොකක්ද කියලා. first angle ද third angle ද මේක අපිට ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sheet එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, මේකේ scale එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, මේ දේවල් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට views තුන ගත්තට පස්සේ අපි මේකට දෙන්න ඕන dimensions කට්ටියට read කරන්න, right? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මුලින් ඉඳන් ආයේ dimensions දෙන්න යනවා කියන්නේ ලොකු time එකක් යනවා. ඒ නිසා අපි කරනවා මෙන්න මේ annotations වල model items වලට ගිහිල්ලා මම දෙනවා entire model එකට මට import කරන්න ඕනේ කොතනින්ද? අපි model කරපු dimensions ටික මෙතෙන්ට එන්න. මොකද අපි model කරපු dimensions ටික fully define කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ fully defined drawing එකක් අපි දැනටමත් හදලා තියෙන්නේ, right? මට ඕන features මම දෙන්න ඕන, right? මොනවද? අපි patterns මොකුත් නැහැ, tolerances මොකුත් අපි දුන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් දෙන්න hole wizard locations ටික, call outs ටික දෙන්න පුළුවන්, right? duplicates create කරන්න එපා කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දුන්නාම අපිට පොඩ්ඩක් arrangement එක මේකේ හදාගන්න වෙනවා. එතනින් එහාට මෙයා සම්පූර්ණ details ටික දීලා තියෙනවා, right? අපිට ඕන විදිහට මේකේ arrangements ටික හදාගන්න පුළුවන්, right? මේ විදිහට arrangements ටික හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට එතන අපිට මොනොත් මේක පොඩ්ඩක් hidden views අපිට පෙන්වන්න වෙනවා. මෙතන ඉඳන් තමයි මේකට දීලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපිට shift එකත් එක්ක මේක drag කරලා මේ plane එකට නැත්නම් මේ view එකට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකේ center එක, right? මම යනවා center lines වලට. මම select කරනවා මේ lines දෙක, right? center එකට මෙච්චර length එකකින් තියෙනවා, right? දැන් අපි දෙන්න ඕන මේකට මොකක් හරි tolerance standard එකක්, right? මොකද හැම එකටම අපිට tolerance දෙන්න බෑනේ, right? එතකොට මොකද machining වලදී අපි තියෙන main considerable දෙයක් තමයි අපි කොහොමද මේවා tolerance කරන්න කියලා, right? ඔයා ගොඩක් precise දුන්නොත් එහෙම හිතන්න, right? මේකට මම දෙනවා tolerance එකක්, right? අපි symmetric දෙමු plus or minus 0.01, right? plus or minus 0.01, right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා machine කරන කෙනා, right? CNC හරි manual milling හරි කරන කෙනා ගොඩාක් මෙතන
ෆෝකස්ලි කරන්න ඕනේ රයිට්. එතකොට මේකට අපිට ගොඩාක් වෙලා යනවා රයිට්. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කට්ටිය ගොඩක් හිතන් ඉන්නවානේ මේ CNC මැෂිනින් තිබ්බා කියන්නේ හරි ප්‍රිසයිස් ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම එකක් නැහැ රයිට්. ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු ටයිම් එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න වෙනවා. ඒ ටයිම් එකත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා රයිට්. එතකොට මේක රියලි රික්වයර්ඩ්ද කියලා බලන්න ඕනේ. රියලි රික්වයර්මන්ට් එකක් නැත්තම් ඔයා ටොලරන්ස් දෙන්නේ නැහැ රයිට්. ඔයා දෙනවා නෝට් එකක් right. අපි මෙතනින් පොඩි නෝට් එකක් දෙමු right. General tolerance according to ISO 2768 K නැත්නම් M වගේ right. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න මේ මොකක්ද කියලා. මේක තමයි ලෝකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ජෙනරල් ටොලරන්ස් වලට. එතකොට මේ හැම එකකටම ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ ISO මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙනවා 0 ඉඳන් මිලිමීටර් 6කට ටොලරන්ස් මෙච්චරයි. 6 ඉඳන් 10ට මෙච්චරයි. 10 ඉඳන් 20ට මෙච්චරයි. 100 ඔහොම මාරු වෙවි ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ටොලරන්සස් ටික. එතකොට ඕන කෙනෙකුට ඒක රිෆර් කරන්න පුළුවන් මේකට. right. හැබැයි අපි දෙන්න ඕන precise tolerance කීපයක් තියෙනවා right. මේක අපිට really required right. through all hole එක අපිට really required අපිට මේකට දෙන්න පුළුවන් right. fit tolerance එකක් right. අපි දෙනවා මේක hole එකක් මේකට දෙනවා G7 වගේ tolerance එකක් right. ඒ වගේම මේකටත් really required අපිට fit එකක් ඕනේ. මොකද මේවා precision locations නේ right. මෙතනින් අපි දෙනවා මේකට transition එකක් right. අපිට මේක loose වෙන්න බෑ right. precise fit වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේකත් G7 වගේ දෙනවා right. මේවා ගැන අපි mechanical engineers ලා විදියට in depth කතා කරන තැන් තියෙනවා right. clearance මොකද්ද, transitions මොකද්ද, press fit කියන්නේ මොකද්ද කියන clearance කියන්නේ අපි පොඩි gap එකක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට transition කියන්නේ මේක press fit ම නෙමෙයි හැබැයි පොඩ්ඩක් forcefully මේක බහින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ press fit කියන්නේ අපි මේක මොකක් හරි force එකක් දෙන්න ඕනේ. එක්කෝ මේක shrink කරලා ගිහිල්ලා expand කරන්න ඕනේ නැත්නම් press fit මොකක් හරි press එකකින් press කරන්න ඕනේ right. ඔය විදිහට අපි ඒ දෙක precision දෙනවා. ඊළඟට අපිට mainly handle කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ hole එකේ location එක. එතකොට ඒවට අපිට ඕන නම් geometric tolerances right. datum features ඒ වගේ ඕන තරම් options අපිට මේ drawing එකේ තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ drawing එක අරන් යන්න අදාළ මොකක් හරි manufacturing හරි අදාළ supplier හරි දෙන්න පුළුවන් right. එතකොට ඕක තමයි main workflow එක අපි 3D modeling කරද්දී right. මෙතන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? කට්ටියට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? අපිට මැටීරියල් කස්ටමයිස් කරලා ඒකට ඉන්පුට් කරගන්න පුළුවන්ද software එකට? දැන් තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් මැටීරියල්ස් වලට අමතරව. පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම right. දැන් මේ තමයි අපේ material library එක. එතකොට අපිට තියෙන ගොඩාක් material right. ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් material මෙයාලා අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා මේකට right. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වගේ stainless steel types හිටන් මේකට apply කරලා තියෙනවා right. ඔයාට material එකක් අලුතින් දාන්න ඕන right. අපි හිතමු මෙතෙන්ට අලුතින් add කරන්න ඕන කියලා. අපිට පුළුවන් new library එකක් add කරන්න right. අපි හිතමු category එකක් දෙමු new material right. sorry new material right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට new material එකක් add කරන්න right. අපි හිතමුකෝ custom 1 කියලා custom 1. දැන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ material එකේ මෙන්න මේ properties ටික.
ඉලාස්ටික් මොඩියුලස් එක කියන්නේ මොකද්ද? පොයිසන් රේෂියෝ එක මොකද්ද? ෂියර් මොඩියුලස් මොකද්ද? ඩෙන්සිටි එක කොච්චරද? ටෙන්සයිල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොච්චරද? කම්ප්‍රෙසිව් ස්ට්‍රෙන්ත් එක, yield ස්ට්‍රෙන්ත් එක, right? thermal expansion coefficient එක, thermal conductivity එක, specific heat එක, right? ඔන්න ඔය කියන data ටික අපි දැනගන්න ඕනේ, right? damping ratios වගේ දේවල්. මේ data ටික දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ data ටික values ටික input කරන්න. input කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ material එක assign කරන්න පුළුවන්. right? ඒකට මේ ටික හොයාගන්න එක තමයි ඔයා කොහෙන් හරි කරගන්න ඕනේ. ඒකටත් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. මේ වෙනකොට මට මේ වෙලාවේ ඒක දෙන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි අපි normally world එකේ තියෙනවා material manufacturers ලගේ associations, right? ASTM වගේ associations එයාලා දෙනවා අලුතින් එඩ් වෙන materials. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් එහෙම periodic table එකේ තියෙන materials අපි couple කරලානේ අපේ steel හදන්නේ, right? එතකොට ඒ විදියට එන ඒ වගේ testing data තියෙනවා. එතකොට ඒ test data අරගෙන මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙනවා. clear නේද? ඔව් ක්ලියර්. ඒ කියන්නේ ඇලොයිස් කම්පෝසිෂන් එකත් එක්ක එයාලගේ මැටීරියල්ස් වල තියෙන මේ පැරාමීටර්ස් ටික එයාලා දෙනවා ඒ කියන්නේ නේද? ඔව් දෙනවා කියන්නේ ඒක අපි හොයාගන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා කස්ටම් මැටීරියල් එකක් කුක් කරනවා කියලා කොහේ හරි කාට හරි සප්ලයි කරමු කියලා. එතකොට එයාගෙන් ගන්න වෙනවා මේකේ අපි අර කියපු data ටික. right? ඒ කියන්නේ යන්ග්ස් මොඩියුලස් එක, ඉලාස්ටික් මොඩියුලස් එක, yield strength එක, thermal compression එක, එතකොට expansion ratios ඒ දේවල් ටික ගන්න වෙනවා. ඒ ටික එයා දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ analysis එක complete කරන්න. හරි. understood. thank you. Right. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපිට මේ SolidWorks software එකේ license version එක නැතුව අපිට simulation වගේ ඒවා කරන්න පුළුවන්ද? ඔය තියෙන track version එකකින් වගේ? පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ ඔයා කොයි වගේ තැනකටද ඒක බලන්නේ? නිකන් කියන්නේ මේ component design වගේ කරන ඒවා design කරලා ඒක simulate කරන්න මේකේ මේ force එක කොහොමද apply වෙන්නේ වගේ දේවල් අපි පුළුවන්. simulate කරද්දි පුළුවන්. ඒක ඉෂුව එකක් නෑ. right. වෙන අයට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද 3D modeling side එකේ? hello ලහිරු clear නෑ. Hello. concern එක right now clear.
දැන් සර් අපි මේ ඩිසයින් මේ කෝස් එක ඇතුලේ ඩිසයින් එකට අමතරව හ්ම්. මේ සොලිඩ් වර්ක් වලින් අපි දැන් අර වගේ මොකක් හරි එකක් හදලා එකකින් අර වගේ ලෝඩ් එකක් ඇප්ලයි කරද්දී ඒක වෙනස් කරන හැටි ඒ වගේනත් මේ කෝස් එක ඇතුළේම කතා කරනවද? ඔව්. අපි එක කේස් ස්ටඩි එකක් කරනවා ඒකේ අපි ස්ටාර්ට් ටු ෆිනිෂ් මොඩල් එක කරලා ඒ මොඩල් එක අපි සිමියුලේට් කරලා බලලා ඒක ඔප්ටිමයිස් කරලා අපි ගන්නවා අපි ෆේලියර් එක හොයාගෙන ඒකේ රයිට් අපි ඔප්ටිමයිස් කරලා ඒක ගන්නවා. හරි thank you sir. Okay. මේකේ 3D printer එකට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න හැටි පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න මේ ඒක කෝස් එකේදී කරනවද කොහොමද ඒක? 3D printing cover වෙන්නේ නැහැ. but අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මේක 3D printing කරනවා නම් ඔයාලට options කීපයක් තියෙනවා right මේක ඔයාලට first save කරගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා neutral format එකක් right අපි ගත්තොත් STL වගේ format එකකට ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගාව දැන් මේ software එක නැහැ. Ultimate Cura කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒ Ultimate Cura software එකට දාලා ඔයාලට මේක slice කරලා ඒ work එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙලාවට කතා කරමු. මේක ලොකු කියන්නේ complex work එකක් නෙමෙයි. right. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ SolidWorks software එකෙන් ඒකේ option එකක් තියෙනවා නේද 3D printing වලට software එකෙන්ම? මෙහෙමයි. ඒක මම use කරලා තියෙනවා. ඒක එච්චරම compatible නෑ. අපි ගත්තොත් එහෙම 3D printers අපි දැනට ලෝකේ පාවිච්චි කරන ඒතකොට ultimate ලගේ තියෙනවා. right. Prusa කියලා brand එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Creality කියලා brand එකක් තියෙනවා. ওই brands තුන තමයි දැනට ලෝකේ major use වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ තියෙනවා 3D Connect කියලා brand එකක්. right. එතකොට Stratasys තියෙනවා. ওই brands පහේ තියෙන කියන්නේ 3D දැන් SolidWorks එකේ ඔයාලට කෙලින්ම මේක use කරලා save as කරන්න පුළුවන්. right. 3D manufacturing format කියලා තියෙනවා. right. මේ 3D manufacturing format එක සමහර වෙලාවල් වලට දැන් Creality වගේ Chinese brand එක compatible වෙන්නේ නැහැ. right. එතකොට හැබැයි STL කියන format එක Creality වගේ Chinese brand එක compatible වෙනවා. මොකද දැන් ඔයා Stratasys එකේ ගන්න 3D printer එකක් වගේ cost එක 10 ගුණයකින් අඩුයි Creality එකේ 3D printer එකක්. quality එක almost same. හැබැයි cost එක පැත්තෙන් බලපුවම ගොඩක් අඩුයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට home desktop printer එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිම රුපියල් 70000කට 80000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට STL එකට ගිහිල්ලා ඒක Cura වගේ software එකකින් slice කරන එක තමයි ඔයාට benefit එක තියෙන්නේ. අපි මේක ඕනනම් කතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. මේකේ ලොකු case එකක් නැහැ. 3D manufacturing format එකට දාලා මේක save කරලා ඉවරලා අදාළ තැනට අරන් යන්න ඕනේ. දැන් Stratasys ලගේ නම් Stratasys ලගේ තියෙනවා software එකක්. දැන් Ultimaker ලගේ තමයි Cura කියන software එක. okay. open source softwares තියෙන්නේ. ඒකට ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් මේක slice කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ project එක ඒකට compatible ඒ softwares වලට compatible වෙනවා කොහොමත් නේද? ඒක අපිට customize කරන්න requirement එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ Cura කියන software එකට හරි මොකක් හරි එහෙම එකකට. නැහැ. කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝකේ file formats තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් photo එකකට file formats දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් JPEG, PNG, right අනිත් එක raw format එක. right. එතකොට raw format එක සමහර කාල වලට compatible වෙන්නේ නැහැ සමහර තැන්වලට. හැබැයි JPEG, PNG කියන එක neutral formats. ඒ වගේ තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම SolidWorks එකේ ඇතුලේ right ඕනම 3D modeling software එකකින් ඔයාලට output කරන්න පුළුවන් formats කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි STL. STEP AP204 එකයි 214 එකයි. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා IGES. right. මේ වගේ neutral formats තියෙනවා. right. දැන් ගත්තොත් එහෙම AutoCAD ලගේ තියෙන format එක තමයි DWG. හැබැයි DFX කියන්නේ 2D neutral format එක. right. එතකොට මේ neutral format එකකට දාගත්තාම අපිට ඕනම software එකකින් open කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි thank you. right. ඊළඟට අපි course එකේදී discuss කරන්න ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේ badge එකට මට request එකක් ආවා solid cam ගැන discuss කරන්න කියලා. right. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන එක. right. එතකොට solid cam එකේදී අපි කරන්නේ මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. solid cam තියෙනවා, solidworks cam තියෙනවා. right. එතකොට
master cam වගේ softwares තියෙනවා right අපි දැනට අපි බලමු solid cam එක කොයි වගේද කියලා right මේ වගේ interface එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් milling එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මගේ license එකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා ඒ නිසා එතන මට actual එක කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ අපිට select කරන්න තියෙන්නේ අපිට මොන වගේ boundary එකක් ඇතුළේද machine කරන්න තියෙන්නේ ඒකෙදි options තියෙනවා අපිට ගත්තොත් එහෙම highly advanced options like eye machining 3D eye machining වගේ දේවල් තියෙනවා right ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට තියෙනවා eye machining වගේ දේවල් ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා milling ඊට පස්සේ milling STL Milton ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා right අපි ඒවා ගැනත් මේක course එක ඇතුළේදී discuss කරන්න plan එකක් තියෙනවා right එතකොට almost මම ওই ටික තමයි discuss කරන්න හිටියේ. එතකොට අපි මේ දේවල් තමයි අපි discuss කරන්නේ course එක ඇතුළේදී. එතකොට මේ දේවල් අපි in depth කතා කරනවා. right අපි දැන් අපි අද roughly go through කරන්නේ කොහොමද work එක වෙන්නේ කියලා. ඕක තමයි rough workflow එක. right develop කරා optimize කරා develop කරා analysis එක කරා optimize කරා ඊට පස්සේ 2D drawing එක create කරනවා ඊට පස්සේ assemble කරා manufacture කරා. right ඕක තමයි normal workflow එක. අපි ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් start to finish යනකොට right okay ඇතුලේ තියෙනවා තව දේවල් එකතු වෙන්න right ඒ වගේම තව tools ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න right එතකොට ওই ටික තමයි අපි mainly plan කරලා තියෙන්නේ මේ course එක ඇතුලේදී කරන්න right එතකොට ඔයාලට තියෙන doubts මොන හරි special doubts තියෙනවා නම් class එකේදී අපි කතා කරමු right එතකොට මම ඒකට answers දෙන්නම් right 3D printing වගේ තියෙන දේවල් නැත්තම් මේකේ වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද right අපි 3D printing කරද්දී අපි කොහොමද කරන්නේ right කියන්නේ මෙතන 3D printing ගැන කතා කරමු නිසා මම කියන්නම් දැන් අපි layer format එක කොහොමද ගන්නෙ right එතකොට අපි ඒක force එකත් එක්ක හිතන්න ඕනේ දැන් කට්ටිය ගොඩාක් හිතන් ඉන්නවා 3D printer එකක් තිබ්බ ගමන් right මට 3D printer එකක් තියෙනවා මම මේක slice කරනවා කියන්නේ මේ චූටි layer වලට කඩනවා ඊට පස්සේ print කරලා ගන්නවා right හැබැයි actual difficulties එනවා right හිතන්න ඔයාගේ තියෙන ෆෑන් බ්ලේඩ් එකක් කියලා. ෆෑන් බ්ලේඩ් එකක් නම් මොකද වෙන්නේ? right. බේසික්ම ගත්තොත් එහෙම ෆෑන් බ්ලේඩ් එකක් තියෙනවා right. මේ වගේ right. මේ වගේ ෆෑන් බ්ලේඩ් එකක් තියෙනවා. right. මේක අපි print කරනවා මෙන්න මේ විදියට. layers එන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මම roughly පෙන්නුවේ layers එනවා මෙන්න මේ විදියට එන විදියට අපි මේ අතර print කරනවා. right. දැන් මේක ගිහිල්ලා අපි high කරනවා blade එක ගිහිල්ලා fan එකට. right. fan එක මොකක්ද වෙන්නේ? fan එක කැරකෙනවා. කැරගෙනකොට අපිට easily බලන්න පුළුවන් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ high rpm වෙන fan එකක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් rpm 4000කට වගේ කැරගෙන fan එකක් කියලා දුන්නා. right. high rpm එකක් තියෙන fan එක. මේක මේ විදිහට layers ගැලවි යනවා. right. within first run එකේ හෝ second run එකේ fan එකේ layers ටික ගැලවෙනවා. එතකොට මේක layer කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. right. එතකොට මේ වගේ force එකක් එනවා නම් ඒ force එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් layer මේ side එකට කරන්න. right. එතකොට durability එක වැඩි. right. අන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. එතකොට අපි ඒ අදාළ තැන්වලදී ඒ දේවල් ඒ විදිහට කතා කරමු ඔයාලටත් වෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. තව මොනවා හරි ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවද? මොනවා හරි ඩවුට් එකක් හරි මේ දේවල් අපිට කවර් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? solid cam එකේ මේ A to Z කරනවද? solid cam එක ඒක up to you right අපි modeling part එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා solid cam එකේ ඔයාට ඕන මොකද්ද කියන එක ඒ batch එකට ඕන මොකද්ද කියන එක request එක දෙන්න වෙනවා right අපි ගත්තොත් එimhe solid cam එකේ 2.5D axis තියෙනවා right turning අපි කරන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ 2.5D milling තියෙනවා ඊට පස්සේ full 3D milling එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ HSM HSS ඒ වගේ options right එතකොට
මොකක්ද ස්කෝප් එක කියන එක අපි ෆස්ට් ඩේස් වලදී කියන්නේ 3D මොඩලින් අපිට ඒකට කවර් කරන්න වෙන්නේ. ඒක යන අතරේ අපිට ඕනනම් ඩිස්කස් කරලා කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් solid cam එක කොයි වගේද වෙන්න ඕනේ කියලා. right. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කාට හරි ඕන වුණොත් එහෙම 2.5D ඕනේ, lathe ඕනේ කියන්නේ turning operations ඕනේ, 3D modeling 3D cam එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ HSS, HSR, HSM ඒ වගේ ඒවා ඊට පස්සේ eye machining ඕනේ. right. ඔය සම්පූර්ණ ස්කෝප් එක කරන්න තියෙන කන්ටෙන්ට් එක වෙනස්. කාට හරි 2.5D විතරක් ඕන නම් ඒ කන්ටෙන්ට් එක වෙනස්. බේසික් එකක් තියෙනවා. බේසික් එකෙන් පස්සේ අර ටික අපිට ඇඩිෂනලි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක කෝස් එකේ යන අතරතුර ඩිස්කස් කරලා අපිට මොකද කොහොමත් SolidWorks වල cam එක එන්නේ අන්තිමේට. මොකද අපි ඒකට මොඩල් කරලා ඉන්න බෑ. right. ඒක අපිට යන අතරතුර ඩිස්කස් කරලා කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. Okay, sir. right. තව ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට සෙෂන් එක wind up කරන්න පුළුවන්. Mr. සුසිල් කොත් ඇඩ් කරන්න තියනවද? නෑ සමහරවිට නෑ. right. එහෙම වුණොත් අපි සෙෂන් එක end කරමු. right. thank you join වුණාට මම හිතනවා කට්ටියට තේරෙන්න ඇති අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක සහ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද capabilities තියෙන්නේ කියන එක. අපි in advance තව දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ අපි ඩිස්කස් කරමු course එක ඇතුළතදී. right. thank you. hello. Yes. ඔව්. දැන් අපි දැන් online මේ course එකට join වෙනවා නම් අපිට දැන් videos එහෙම අපි miss වෙන class miss වෙන දවස්වල videos බලන්න එහෙම මොන හරි ක්‍රමවේද තියෙනව නේද? ඔව් අපි recordings දෙනවා. ඔයාලා එතකොට recording එක බලන්න පුළුවන්. so class එකක් miss කරගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට මම classes කරන්නේ ගොඩක් interactive විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් දේවල් අහනවා. මොකද මේක දෙපැත්තට learning process එකක් වෙන්න ඕනේ. right. මේක ඔයාලා learn කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලින් මම ආයෙ relearn කරනවා දේවල්. right. එතකොට class එකක් miss කරගන්න එපා. බැරි වෙලා හරි miss වුණොත් එහෙම අපිට recording එක තියෙනවා. එතකොට recording එක අපේ SFS team එකෙන් හැමතිස්සෙම අප්ලෝඩ් කරනවා Google Classroom එකට. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයාලට continue කරගෙන යන්න පුළුවන් issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. clear නේද? ලහිරු. right. තව concerns නැත්තම් අපි session එක මෙතනින් නතර කරමු. Excuse me, මේ duration ඔව්. කොහොමද? duration එක ඒක depend. right. අපි ගත්තොත් එහෙම SolidWorks or Fusion 360 basic modeling course එක අපි 12 to 14 days යනවා. maybe 16 days වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉන්න batch එක උඩ depend වෙනවා. right. batch එක ඉක්මනට දේවල් grab කරනවා නම් අපිට quickly යන්න පුළුවන්. right. එයාලා slow grab කරනවා නම් දේවල් අපිට පොඩ්ඩක් time එක දෙන්න වෙනවා එයාලට. මොකද අපි හිතමුකෝ මේක දවස් 10න් කරන්න ඕනේ කියලා plan එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි වැඩක් නැහැ දවස් 10න් කරලා ඔයාලා මුකුත් මේකෙන් learn කරේ නැත්තම්. right. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක කරාට පස්සේ full course එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට confident එක තියෙන්න ඕනේ ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා model එකක් කරන්න පුළුවන් confidence එක හැදෙන්න ඕනේ. ඒක හැදෙනකන් එතකොට පොඩි duration එකක් තියෙනවා. ඒක 12 to 16 days වෙන්න පුළුවන්. ඒ batch එක grab කරන විදිහත් එක්ක. එතකොට ඒකට additionally දේවල් add වෙනවා නම් right. එතකොට solid cam වගේ දේවල් add වෙනවා නම් ඒ content එකත් එක්ක බලලා මම දෙනවා duration එක SFS team එකට. එතකොට එයාලා inform කරයි ඔයාලට හරියටම මේක duration එක මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. තව concerns තියෙනවද? right. එහෙමනම් අපි session එක end කරමු. right. thank you join වුණාට. අපි course එකේදී හම්බ වෙමු. so good night. have a nice week. right. bye. Internationally recognized professional qualification from USA. Architecture, engineering, construction. SFS Academy. Call 076 7070 929.